Congratulations, Chip. Congratulations. Oh my god. Welcome back to Chunks Talk. After a long time, we are going to react to Bomarilu movie. No, that is also a continuation scene. Yeah. And we couldn't react this movie because I was into something, and then obviously you will have always asked me to come back. Yeah. And actually, before Bomarilu itself, we have already given a hint about that. Yes. Actually, she'll be not there, and I'm also looking like that. Mhm. So, in between, we also telling that there will be a little bit of, no? I was really disappointed, because we have never done it like this. We Yeah. have started a movie and, we almost stopped it. Yeah. Either we'll not stop it or we would complete it. Then, we Then would say that, yeah. we are not doing it. But this is the movie where we started and it was very interestingly going, especially the intro scene and all. And, we know that this is, Santosh Subramaniam's, the original This is version. the original version. Yeah, this one. So with that excitement, I started watching this movie. But I don't, unfortunately, we couldn't do it. But I usually get so much of messages in my social media pages, why please continue, do it. And you do so many movie suggestions. Actually, we get it every day basis. Yeah. So we thought, okay, let's do it. Yeah, and that too, we have to continue that also. Yes. Because again, Siddharth movie itself we have done before that also. That there also we already liked him. So again, this movie also from starting itself he is giving that positive That vibe, and Yeah. especially the narration also, it is going in that way. Yeah. Both of the their scenarios are almost same, but the way they behave is completely Yeah. different. Because in Siddharth, he's he's whatever, He's obedient, yeah, yeah. he's very obedient. But in her case, actually, she's being very, I'll do whatever I want kind of attitude she's having. So it's very interesting. Yeah, and that to the DSP songs also so superbly it's going. So let's start. Ready? Let's restart. Restart. Yeah. Yeah. Oh, we'll start with this song. Yeah. There I told her that Allu Arjun kind of thing. Expressions. If you can ice cream, Ah. money bite these clearly decent. Ah. Tom and Jerry expression. No stories like that. No? Tom and Jerry. పని మీద వచ్చావా? అవును. సరే తొందరగా చూసుకుంటా, బయటికి వెళ్దాం. ఓకే? ఓకే. ఏంటలా ఉంటుంది? ఏం తెలియనట్టు. And he's very smart to know, like Yes. in studies also. కదా వెళ్దాం. ఆ, ఈ పని మీద వచ్చావా? సరే ఎక్కడికి వెళ్దాం? పానీపూరి? ప్లేస్ నేను చెప్తాను. ఓకే. కాఫీ కోసమే 10 కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్ళి గంది పెట్టుకో కదా. పానీపూరికి అంత దూరం ఎందుకు? పక్కన ఇల్లు శంకరన్న ఉన్నాడుగా. రా. That day. ఏం వాసని బాగున్నావా? నేను శంకరన్న. హలో శంకరన్న. సారీ ఎవరు? ఫ్రెండ్. రెడ్ ప్లేట్. స్పెషల్. స్పెషల్? ప్లేట్స్ కడుగుతారని. తీసుకోండి సార్. థ్యాంక్ యూ. తీసుకో. శంకరన్న, సెల్ ఫోన్ కొన్నావా? అవునమ్మా 2 రోజులు అయింది. మరి నంబర్ ఇవ్వలేదు? నువ్వు అడగలేదు కదమ్మా. ఫ్రెండ్స్ కి అడగకుండానే నంబర్ ఇవ్వాలి కదా. 23, 24, 25, 26. రేట్ లెక్క పడుతున్నావు. ఫోన్ నంబర్. సెల్ ఫోన్ లేదా? సెల్ ఫోన్ కొనేస్తాను, కంపెనీకి ఎండి అవుతావా అని అడిగారు. నేనే అవుతాను. ఇంతకీ ఫోన్ చేయాలంటే రింగర్ రోసెసా రింగర్ రోసెసా? ఇంకా రోజు సార్. తెలీదా? ఫస్ట్ 2 రింగ్స్ ఇచ్చి కట్ చేస్తాను, మూడో రింగ్ కి లిఫ్ట్ చేయి. యూనివర్సల్ యూత్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా. ఓ అదా, దాన్ని ఎలా పిలుస్తున్నారా? మేము వేరేలా పిలిచేవాళ్ళం. ఏమని? 1 2 3. 1 2 3. అబ్బో ఇదేంటి
చాలా కోడ్లు పెట్టుకుని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు. మా బ్యాచ్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు. అవునా? కానీ మీ బ్యాచ్ ఒకటే తేడా అన్నారు. మీ గురించి కాలేజ్ లో ఎంక్వైరీ చేశానులే. అమ్మాయిలు అంటే పారిపోయేవాడి వెంట అసలు మాట్లాడేవాడే కాదంట. మాట్లాడాలంటే నచ్చాలి కదా. నాతో బానే మాట్లాడుతున్నావుగా. నా దగ్గర ఏం నచ్చింది? నీకు నచ్చింది నువ్వు చేస్తావు, అదే నచ్చింది. అవును కదా. చూసావా సిద్ధు, నాకు ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. హాసినితో ఒక కప్ కాఫీ తాగొచ్చు అంతవరకే అంటారు, కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా ఇలా చెప్పలేదు. భలే కనిపెట్టావు. నెక్స్ట్ టైం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ నిన్నే పిలుస్తాను. ఓకే? ఎప్పుడు పిలుస్తావు? ఎప్పుడా? వాళ్ళే అడిగారు సిద్ధు. నాలాగా నీకేమైనా కాలేజా క్లాస్లా? ఎప్పుడు ఖాళీగానే తిరుగుతుంటారు కదా. పిలుస్తానులే, ఓకే? కానీ ఎప్పుడు చేస్తున్నావు? అబ్బా ఉండ్రా, అయిపోయింది. పెద్ద బిజీగా ఉన్నట్టు బిల్డప్ ఇస్తావే. ఖాళీగానే ఉన్నావుగా. All are saying the same thing. హలో, హలో, మేము ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. నా దగ్గరికి ఫోన్. షాపింగ్ వెళ్తున్నాను, నిన్ను తీసుకెళ్దామని ఫోన్ చేశాను. షాపింగ్ ఎక్కడికి? సుల్తాన్ బజార్. నువ్వు ఖాళీయే కదా? నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను. గంటలో వచ్చేద్దాం సిద్ధు. చెప్పాను కదా బిజీ. అవునా? సరే, వాడు ఖాళీగా ఉంటాడు, వాడితో వెళ్తాను. రాజేష్. హలో హలో, ఎక్కడికి? ఫ్రెండ్ కలవడానికి. ఎవరు? రాజేష్. అవునా? ఓయ్ సిద్ధు, బిజీ అన్నావు. అన్నాను కానీ హాయ్ హాయ్. మీరిద్దరు ఫ్రెండ్సా? నీ ఫ్రెండ్ అయితే నా ఫ్రెండే కదా, రైట్ రాజేష్? రాజేష్ ఖాన్, సల్మాన్ ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయని అడిగాడు. అడ్రస్ చెప్పు. ఈ రోజు వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ నా బ్యూటీ. చెప్పేసాడు సిద్ధు. ఈ వైట్ డ్రెస్ లో ఏం చేయాలన్నది నాకు నచ్చలేదు. ఎందుకు? నాకు వైట్ కలర్ నచ్చదు. ఏ సిద్ధు, బాగానే ఉందిగా. రాజేష్ వస్తున్నాను. వాడి మాట ఎత్తుకో, వాడికి సోది కాదు. ఏమైంది? షాపింగ్ వస్తావా అంటే జనం ఉండరు, క్లాత్ సిల్వర్ తెద్దామన్నా. సరే, ఏం కొనడానికి వచ్చావు? పక్కింటి బబ్లు గారిని ఒక్కసారి చూసిస్తాను అంటే ఎంత ఫోర్స్ కొట్టాడు. అందుకే డిసైడ్ అయ్యాను. టెన్షన్ వదిలే, ఏరియా అంతా మందే, నేను తెస్తాను. కష్టం సిద్ధు, ఇంత పెద్దమ్మా. చెప్పాను కదా నేను ఉన్నానని, తెస్తాను రా. He is very comfort zone. He is like that much. It's very crowded. అస్మి, దొరికిందా? ఏంటి సిద్ధు? డబ్బులు ఇస్తే కదా. ఓకే, కొట్టుకొచ్చేసావా? టైం అయిందండి. అవునా? ఇక్కడ ఉదయం 9 అయిందండి. చింటూ కొంత ఇద్దరు నిద్ర లేవలేదు. హలో హలో, చెత్త ఫోన్. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడేటప్పుడు లైన్ కట్ అవుతుంది. ఓహో, టెలిఫోన్ బిల్ తగ్గించారా? మళ్ళీ పెంచుతున్నారండి? ఓరా ఓ ముజే సత్తిక్ మేకప్ చేయాలంట. హలో, He is going to be thinking. హలో, We call you from Andhra back. సీత, ఎలా ఉన్నావు? సీత చెప్పు. ఇవాళ మ్యాథ్స్ క్లాసా? ఉందే. సో నేను బస్ స్టాప్ లో వెయిట్ చేయనా? నువ్వు చేయి, కానీ నాకు టైం పట్టొచ్చు. నీకేంటి బాబు, నువ్వు మామూలుగా వచ్చేస్తావు. నేను ఎక్కి రోజు దూకి రావాలి. అమ్మాయి, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా. టిఫిన్ బాక్స్ మర్చిపోకుండా తీసుకెళ్ళు. బాయ్ నాన్న. బాయ్ నాన్న. అమ్మ టీవీ. అమ్మా టీవీనా? అదెప్పుడు పెట్టారు? టీవీ ఏం కాదు, అమ్మ పాడుతుంది. వింటావా? వింటాను సిద్ధు. అచ్చంగా నాతోనే నిత్యం ఉంటానంటే తీసుకోనా బాగుందా? బాగుందా ఏంటి సిద్ధు? సూపర్. మీ అమ్మకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. మా నా ఫ్రెండ్ తీసానంటే మంచి ఫ్యూచర్ ఉందంట.
వెయిట్ చేస్తాను. వచ్చే ఏమిటా నా గొంతు ఊరంతా వినిపించేసా? నేను చెప్తే నువ్వు వినవు. నీకు నీకు నిజంగానే మంచి ఫ్యూచర్ ఉందమ్మా. నిజంగానా? ఒరేయ్, నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా హ్యాపీగా నవ్వుతుంటే ఎంత బాగుంటుందిరా. నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నువ్వు ఉన్నావు కదా. ప్రాబ్లం ఏంట్రా? అదే నన్ను హ్యాపీగా ఉంచడానికి నువ్వు ఉన్నావు కదా అని. సరే, నాకు ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది, తర్వాత వస్తాను. ఒరేయ్, టిఫిన్ చేసి పెట్టరా? నాకు వద్దమ్మా. నాకు నమ్మకం ఉంది, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు. ఈ ఫైల్ చార్జీకి ఇచ్చేసి స్టేట్మెంట్ చెక్ చేసి ఆడిట్ పంపించమని చెప్పు. అలాగే ఎస్ఎస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ పంపించాల్సిన ప్లాన్ లో కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి చూసి పంపించు. ఆ తర్వాత మీ అన్నయ్య బాంబే నుంచి రావడం లేట్ అవుతుంది. ఆ ఆయన నోటి గురించి ఆ వెంకట్ గారికి చెప్పాను. వాడు మైండ్ లెస్ లో ఒకటి చెప్తే ఇంకొకటి చేస్తాడు. నువ్వు దగ్గర చూసుకో. అలాగే. ఏం చేస్తున్నారు? సరే, ఇలాగే వెళ్తావా? He's almost forced to do it. చారీ అంకుల్, అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్డర్ పంపించాలి. నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు ఇప్పుడే. అవి ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చాను. మీరు వెళ్ళి రూమ్ లోకి వచ్చండి. జస్ట్ ఒక సైన్ చేస్తే చాలు. Then what purpose? You wanted him to be there. హలో సార్. హలో సార్, మార్నింగ్ సార్. క్లయింట్స్ కి వచ్చేట్టుగా డిజైన్స్ డిస్పాచ్ చేయాలి. నాన్నగారు చెప్పారు సార్. మార్క్ చేసాను చూడు. కానీ అందులో కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. చేసేసాను సార్. నాన్నగారికి ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి చెప్పాను. స్టాప్ ఇట్. Oh. నైస్. కంటిన్యూ. హలో, లెఫ్ట్ సైడ్. సార్ సార్ ఓకే సార్. అలాగే సార్, ఉంటాను సార్. నమస్తే సార్. నాన్నగారా? అవును సార్. చెప్పారా? చెప్పారు సార్. చేయండి. Oh. Simply just wanted to. Let him be in this premises. Come in. He is doing like that. సైన్స్. He has to learn all the things. మీ ఫీలింగ్స్ అర్థం చేసుకోగలను సార్. ఆయన ఎప్పుడు అంతే. చెప్పింది చేయండి, ఎక్స్ట్రా వద్దు. ఇంకోసారి ఆయన గురించి మాట్లాడితే వేరే ఆఫీస్ ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది. సారీ సార్. రే, అదో విషయం ఏమైందిరా? వెరీ గుడ్. ఎక్సలెంట్. బాగుందయ్యా, చాలా బాగుంది. ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ చూస్తే ఎవరికైనా లోన్ కల్పిస్తుందయ్యా. సరే, క్యారెక్టర్ ఏమి ఇస్తాం? మరి ఏదో పెట్టాలి కదా. అలాంటి ఏం లేదు సార్. ఎలా కనపడుతున్నా నీకు? సో చెప్పు పర్లేదు సార్. సో ప్లీజ్ చూడమ్మా, ఇంత పెద్ద లోన్ కావాలంటే కనీసం సెక్యూరిటీ కావాలి కదా. డూ వన్ థింగ్, మీ నాన్నగారు పిలవండి. ఆయన నేను క్లియర్ గా మాట్లాడుకుంటాం. ఆయన పంపిస్తారు. హలో హలో హలో, ఏమన్నా లేచి వెళ్ళిపోతున్నావు? తేరగా ఉన్నాను కదా అని 10 లక్షలు లోన్ అడిగా బాగానే ఉంది. సెక్యూరిటీ అడిగితే తప్పొచ్చుదా? 10 లక్షలు వాడికి లెక్క కాదు. వాళ్ళ నాన్న అడిగితే కోట్లు ఇస్తారు. అంత సీన్ ఉందండి. ఎవరు బాబు నాన్న? అరవింద్ గారని రాజసుధా కన్స్ట్రక్షన్స్ కి ఎండి. మరి ఆ విషయం ముందే చెప్పచ్చు కదా. కూర్చో 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 కూర్చో. అదేవాడయ్యా, ఈ విషయం మీ నాన్నగారి ఫోన్ చేస్తే చెప్పేది కదా. ఓహో, అది కూడా కుదరదు అనమాట. ఓకే 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 ఓకే. నరకడికి నీలాంటి ఎంబీబీఎస్ కూడా మెడికల్ షాప్ పెట్టుకున్నారంట. మీ నాన్న పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి ఎండీ అయినప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు 25 లక్షలు అప్పు తీసుకుని మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం పెట్టాయా? సో పని అయితే. సో ప్లీజ్, నేను నా కాళ్ళ మీద నిలబడాలని ఆశపడుతున్నాను సార్, అంతే. సార్ టచ్ చేసావు, నా గుండెలు టచ్ చేసావు. టచ్ లో ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. So he doesn't want father's support every time. నేనే విన్నాం. ఎలా పని అయిపోయిందా? అయిపోతుంది కదా. అయిపోయిందన్నాడు. ఆఫీస్ పని అయింది కదా. నువ్వు అడవు. బాబు గారు, పొద్దు నుంచి ఒకటే గేమ్స్. వస్తున్నామ్మా. ప్లేస్ ఖాళీ అయింది కదా, వెళ్ళి ఆడతారా? వద్దురా, అందరూ ఆట ఆయన ఆడతారు. సరే సిద్ధు, రా ఈ గేమ్ చూద్దాం. రా కూర్చో. రారా రే అన్నయ్య, ఇంక 3 కాయిన్స్ ఉన్నాయిరా. 1000 రూపాయలు కన్నా కొట్టేరా ప్లీజ్. ఏం కొడుతున్నావు? వైట్ కార్నర్ పాకెట్. ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఉంటుందా? ఎస్, నైస్ రా. నువ్వు ఆడాలి. రెడ్ స్ట్రైట్ టు ద కోర్ట్. He's always like puppet. అప్పుడున్నారా? ఈజీ డెస్. యా, కీప్ యువర్ స్ట్రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బాల్. లెట్స్ గో. ఇదిగో ఇట్లా కొని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. కాన్ఫిడెంట్ గా కొట్టాలి. వా మ్యాన్.
అడు. అరే, ఇక్కడ కాదురా. పెట్టు. Oh. Wow. నీ కొడుకు ఆయన బాగా నేర్చుకున్నాడే. లేదు బాగా లేదు నేర్చుకున్నాడు. Yes, pick the phone. ఆయన నమ్మకు ఆయన కావాలని హలో కోపం ఉన్నావా? యాక్చువల్లీ హాస్ని ఏమైందంటే సారీ సిద్ధు. సారీ ఏ పాపం నా కోసం నువ్వు చాలా సేపు బయట Oh. అయితే రాలేదా నువ్వు? ఎందుకు అలా చేశావు? నీకోసం ఎంతసేపు వెయిట్ చేశాను తెలుసా? అక్కడ అందరూ నన్ను అదూరంగా చూశారు. ఫస్ట్ టైం దొరికిపోయింది సిద్ధు. అర్థం చేసుకో. దొరికిపోయావా? నిన్ను చూడడానికి రోజులాగే ఇక్కలోంచి దూకేలా చెప్పాను. నవ్వదు సిద్ధు. సారీ తర్వాత ఏమైంది? ఏమైంది? ఎగ్గొట్టిన క్లాసులని ఒకేసారి ఆ గణిత రాసింది సిద్ధు. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ప్లీజ్ విను సిద్ధు. నేను ఇంకా నమ్మలేను. చెప్పండి తర్వాత కలిసి చెప్పు. నేను ప్లీజ్ 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 నా వల్ల కాదు. ఫోన్ పెట్టే ప్లీజ్ పెట్టే నువ్వు పెట్టు. ప్లీజ్. నువ్వు పెట్టు. లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఇంత నవ్వలేదు. లైఫ్ ఎప్పుడు ఇంత బాధపడలేదు సిద్ధు. ఒక అమ్మాయికి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎలా సిద్ధు? ఎందుకు మ్యాథ్స్ అంటే ఇంత చిరాకు నీకు? అలా అడుగుదామేంటి సిద్ధు? చూడు బుక్ అంతా ప్రాబ్లమ్స్. Oh. సరే నువ్వు ఉంటాను సిద్ధు, పర్లేదు. చెప్పాను కదా సరే ఏమైంది నీకు? వెళ్ళమంటున్నాం కదా పో. ఈ సీనియర్ ఏంటి ఎస్విసి సెల్యూట్ తెలీదా? ఆగ్రా చాలు. హాస్ని, వంశీ, రవి, సీను మంగిన సీను. ఏడి మంగిన సీను చూసారు సార్? ఏడి మంగిన సీను లవ్స్ మంజుల. ఇంకా ఉన్నారు కాలేజ్లో. హాస్ని లాస్ట్ టైం అది పద డ్రాప్ చేస్తాను. నీతో మాట్లాడాలి, మాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. నేనెందుకు ఉండాలి? వాడు ఉండమంటే ఉంటావా? ఉంటాను. పాపం సిద్ధు నా కోసం నేను రోజంతా వెయిట్ చేశాడు. అలా చెప్పావా? బాగా మేనేజ్ చేసావరా? మేనేజ్ చేయడం ఏంటి? నీకు విషయం తెలుసా? నిన్నంతా మాత్రమే ఉన్నాడు. సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టడానికి లోన్ కోసం బ్యాంక్ చుట్టూ దిగావు. అడుగు వాడిని అడుగు. నాకు అబద్ధం చెప్పావా? అది చెప్పావా? నాతో మాట్లాడు. హాస్ని సారీ చెప్పు. హాస్ని సారీ చెప్పు. సారీ చెప్పు. సారీ హాస్ని ప్లీజ్ అడు. ప్లీజ్ అడు. ప్లీజ్ సార్. పాపం నువ్వేమో కంపెనీ పెట్టడానికి లోన్ కోసం కష్టపడి తిరుగుతుంటే నేనేమో నువ్వు పని పాట లేకుండా ఖాళీగా తిరిగేవాడివని కామెంట్ చేశాను. ఐమ్ సారీ సిద్ధు. ఆల్ ది బెస్ట్. Everything. అవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు. ఫ్రెండ్స్ కదా అని చెప్పాను. అన్ని చెప్పేసావా? ఆ బస్ లో డ్రైవర్ లేడన్న విషయం, సుల్తాన్ బజార్ గ్లాడెస్ లో చెప్పాను. ఆ టాయిలెట్ మాట మర్చిపోయాను. వెళ్ళు వెళ్ళి చెప్పు. ఏమి దాచుకోవా? పర్సనల్ ఏం లేదా? నన్ను చేయమంటావు? మన ఇద్దరి మధ్య ఏముంది ఏముందని అడుగుతున్నారు. ఏముంది ఏముంది మన ఇద్దరి మధ్యలో? ఏం లేదు. ఏం లేదని వెళ్ళి చెప్పు. వెళ్ళు. Let's go. It's coming. ఏంటి? సరిగ్గా పెంచలేదు. నన్ను సరిగ్గా పెంచలేదు. అమ్మయ్యా నవ్వేసావా? బాయ్ సిద్ధు. బాయ్ అంకల్. Oh, married. I'm good. ఏంటి నీ గురించి సీక్రెట్ చెప్తున్నా తెచ్చలేదంటే మ్యాటర్ ఏం లేదు అనుకున్నావు. కానీ 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 Oh.
మళ్ళీ చెప్పరా, నువ్వు మమ్మీ తిట్టిన అమ్మాయి ఏమలేదంటే ఖచ్చితంగా లవ్వేరా. నమ్ముతానులే, అదంతా ఓకేరా. కానీ నాకు కానీ నాకు ఏంట్రా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పడానికి. ఓకే, కాంగ్రాట్స్ రా. కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పు. ఏం ఆవిడ ఒక అమ్మాయిని పడేశాడు. ఎంత హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళు పడేసింది ప్రేమలో అయితే ఒట్టి కంగ్రాచులేట్ కోసం డబుల్ కంగ్రాట్ Song? I think. No. గుర్తేసుకున్నావు ఏంటి? ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పు. కంగ్రాచులేషన్స్. Oh my God. ఆవిడ ఒక అమ్మాయిని పడగొట్టేసి అమ్మాయి, ఏ అమ్మాయిరా అమ్మాయి, దాన్ని కన్నడికి గన్నం పెట్టాలి. కంగ్రాచులేషన్స్ సిద్ధు, చెప్పు. నువ్వు చెప్పు, ఎందుకంటే నువ్వు తండ్రి కదా. And I don't need all people's congratulations, only you congratulations. Right? Go. బాబు ఆడ తాగితే తండ్రి తింటాడు. మళ్ళీ అక్కడ ఎందుకు చూస్ చేస్తావు? ఎందుకు చూస్ చేస్తావు? ఏం చేస్తావు అతను? రమ్మని చెప్పి ఇక్కడ ఉంటాను. సిద్ధు, ఇంకా ఎందుకు ఎక్కడ ఉన్నావు? రమ్మని చెప్పాను కదా. రమ్మని చెప్పురా. లైసెన్స్ ఉందా నీ దగ్గర? లైసెన్స్ లైఫ్ నా దగ్గర ఉంది. లైఫ్ లో లైసెన్స్ Oh my God, the English. సోదాకు ముందు వాడిని పంపించదా. వెళ్ళు వెళ్ళు. Oh.